शुरुआत जी करन जा रहे हैं। मिंटू जी आया नूं स्वागत है, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। जी प्रोग्राम शुरू करन तो पहलों साडे अज दे जिहड़े स्पॉन्सर्स आ उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। खालसा इंश्योरेंस एजेंसी वाले जिन्हां दे कोलों तुसीं हर एक तरीके दी इंश्योरेंस करवा सकते हो। पूरे अमरीका भर दे विच आलमोस्ट सारे सूबियां दे विच इंश्योरेंस करते हैं, हर तरह की इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस बारे पता करने लई कॉल करो 408 272 2500 दे उत्ते। इस दे नाल कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी, सतपाल सिंह ट्रेसी, खिंदा परिवार, कैंट वाशिंगटन, मेजर सिंह फ्रेजनो, GN टायर एंड लूब वाले जिन्हां दे कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर जोड़े आ तुसीं वाजिब कीमतां दे उत्ते जोड़ा खरीद सकते हो। तो इन्हां नूं कॉल कर सकते हो 209 277 0113 दे उत्ते। शिकागो पिज़्ज़ा विद ट्विस्ट जिन्हां को हर तरह का वैज, नॉन वैज, इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा तुसीं ऑर्डर कर सकते हो। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए लोकेशन की जानकारी लिए वैबसाइट विजिट करो chicagopizzatwist.com। 15% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड 1313 इस्तेमाल कर सकते हो। वैसट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जेडे कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस बहुत ही घट समय वधिया सिखलाई दे के लैण दे विच सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क करो 408 722 76 98 के उत्ते। तो मिंटू जी गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सब तो पहला तो सारे जाने आनू वैसे तो खबर जी पहुँच ही गई होनी है सारे ताईं भी 7 गेड़ां दे विच जिहड़ियां होण जा रहीआं जिहड़ियां चोणां आ, सो माहौल जिहड़ा पूरा सरगर्म हो गया, वज गया जी ढोल हुण चोणां दा। हाँ बिल्कुल ढोल वज गया, गल ते ढोल जनता नूं भी वजाउणा पैना ना, वोट पाउणी पैनी है, चुनना पैना। वैसे बड़ा मैं समझदा, मैं आपकी फेसबुक पेज पे भी लिखिया सीगा कि देखो भारतीय लिए इदों खान पे भारतीय वोटर लई कि उन्होंने चोर चक्कियां च भी बहुतियां नूं चुनना हुंदा। क्योंकि जे तुसीं देखोगे हेठले पद्धर ते जिहड़े वोटर हुंदे उन्हां दी परसैप्शन धारणा जिहड़ी हुंदी है हुंदी आ कि जित कौन रहा, हवा किहदी है, टक्कर च कौन आ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ 2-3 कैंडीडेट, 2-3 ही टक्कर च ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2-3 ही सिरे ਦੇ ਨਠੱਲੇ सिरे ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਡੰਗ ਪਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ। ਸੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਚੋਰ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰ ਠੱਗ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ ਜੋ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਕੀਕਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰੋਸਣਾ ਬਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੁਕਾਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸੂਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਕੁਛ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਫੇਲ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਾ ਜੜੂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 23 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 9 ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ 7 ਦਾ ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਲੋ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਛੱਡੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜ 'ਚ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗੇੜ ਫਿਰ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੇੜ ਆ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਤਰਾਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ 5 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਤਕੀ 7 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਵੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 DSP ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ DSP ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ
ਫਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ PMO ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ 93 ਲੱਖ ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, 52-53 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੱਟਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ % ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੀ ਅਖੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਿੜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਫ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆਫਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ ਹੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਕਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1000% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ RMPI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ MP ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। CPI ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ RMPI ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, 2-3 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਫਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹ 2-3 ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਦਾ ਪਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਈਟ 'ਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਾਈਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਵਖਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਨਰਮਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰੀਹਰ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਯੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਯੋਗੇਂਦਰ ਮਹੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੌਂਡੀ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ 2-3 ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਨਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਮਦਾ, ਸ਼ਿਪਰਾ, ਮੰਦਾਕਿਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਭੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ 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 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ
डॉक्टर साहब तुसीं आके ते उत्थों चोण लड़ो। दो तरह के प्रतिक्रम जवाब दे विचों सुनने मिलते आ। एक तो यह आ कि दसदे मनमोहन सिंह ने इस चीज़ को रद्द कर दिता, इस पेशकश को रद्द कर दिता और उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिता। और दूजी गल ये निकल के आ रही है कि उन्होंने हाले ये ते विचार करने की इन्होंने सहमति दी है कि मैं विचार करूँगा, जो भी मेरी अगे राय बनी फिर मैं तुहानूं उहदे तो जाणू करवा दूंगा। सो कांग्रेसी एक मुठ हो के कहे आ कि जे तुसीं इत्थे लड़ो अमृतसर तो खास तौर पर तो फिर साडे लिए बड़ी मान वाली गल होगी। शायद कांग्रेसी ये सोच के चलते पे आ कि जे मान लो इत्थों मनमोहन सिंह जी जित जाते आ उत्ते सरकार इन्हां दी आ जाती है तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है दोवां पासियां तो, अमृतसर की भी बल्ले बल्ले हो जूगी तो साडी कांग्रेसियां दी भी बल्ले बल्ले हो जूगी। पर मेरे ख्याल दे नाल जे डॉक्टर साहब कहिंदे आ कि मेरी सेहत ढिली आ तो फिर एवें धक्के नाल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो जिहड़े लोग है उत्थों दे उन्होंने तो एक ऐसा चाहिए जो लोकल पद्धर से उन्होंने दी मुश्किलां जिहड़ियां सुने। तो जे उत्थे डॉक्टर साहब पहुंच ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि मेरी सेहत जिहड़ी वो ठीक नहीं, और दूसरा जे मान लो इन्हां दी सरकार बन जाती है कल नूं वो फिर उधर बिजी हो जाते सरकार चलाउण च, जां कोई भी उन्होंने विभाग मिलता जिहदे च डायरैक्टरी इनडायरैक्टरी काम करते जिहड़ी लोकां दी नुमाइंदगी आ वो किते ना किते जां ते फिर दूसरे हत्थां च देनी पऊगी, उत्थे कोई ना कोई बंदा लाउणा पऊगा, जां फिर जिहड़े लोग आ लवार छड्डने पैण। यार अमृतसर दे विच अगे इस तरह होया कि उन्होंने अपने मैंबर पार्लीमेंट दी फोटोआं पईयां सीगीआं कि साडा मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा वो लापता हो गया। जी 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 बिल्कुल। अगली जिहड़ी गल करदे कहंदे बैंस ने किता है धमाका ऑनलाइन खरीद चिट्टे नूं लैके जिहड़ा खोलिया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अज एक धमाका ही किया कि ऑनलाइन चिट्टा खरीदिया, लाइव होके फेसबुक पे अपना इन्होंने एक साथी भेजा और उन्हें जाके 4 पुड़ियां चिट्टे दियां खरीदियां। फिर बाद दे विच इन्होंने 4 पुड़ियां चुक के ते कमिश्नर के टेबल से जा रखियां। वो कहते कि 2 लै लो इहदे विचों ते 2 असीं रखांगे अपने कोल, ताकि कल नूं इन्हां दा मिलान हो सके। होवे चारे दियां चारे तुसीं लै लो ते मुड़ के कह दो बैस हो रिचार्ज दे कोल लैके आए सी कुड़ियां सानूं फसा दिओ, तो यकीन भी नहीं ना करते, तुहानूं पता ही है कि आंडे होए खिडारी आ। तो इन्होंने की कीता सीगा कि अपने एक साथी नूं भेजिया जिहड़ा कि बिल्कुल लाइव गया, कैमरे ते लाइव गया, फेसबुक वीडियो जिहड़ी लाइव स्ट्रीम हुंदी आ वो चलदी सीगी। तो चलदी वीडियो दे विच उस इन्हां दे साथी ने जाके लुधियाने दे एरिए चों ये सारा चिट्टा माल जिहड़ा वो खरीदिया। ते फिर बाद दे विच इन्हां ने पूरी डौंडी पिट्टी आ, जिद्दां सिमरनजीत सिंह बैंस होरां दा एक अपना अंदाज आ। तो इन्होंने मेड़ा मारिया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ते मुख्यमंत्री ने सौं चुक के 4 हफ्तियां च नशा विकना बंद करवाउण दा दावा किया। पर जेकर खाकी वर्दी ईमानदारी नाल अपना काम करे पंजाब के 4 घंटे अंदर ये जिहड़ा चिट्टा बंद हो सकता। खैर ये 4 घंटे मेरे ख्याल दे नाल किसी दे राज विच भी नहीं होणगे, चाहे वो कोई भी आ जाए, राजकर्ता कोई भी आ जाए, 4 घंटिया दे विच कोई भी बंदा जिहड़ा वो इस तरह चिट्टा बंद नहीं करवा सकेगा। खैर पर एक गल जिहड़ी आ वो ये लोहे ते लिखी लीक आ कि तुसीं बैंस ब्रदर्स की राजनीति नाल सहमत होवो या ना होवो, पर इस हकीकत तो तुसीं नहीं भज सकते कि पंजाब के बहुते ग्रां दा, पंजाब के बहुते शहरां दा हाल इहो आ कि ऑनलाइन सैटिंग हो जाती है, सौदा हो जाता है ते होम डिलीवरी तक सहूलियत दी जाती है। चिट्टा जिहड़ा वो इस एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि हरेक पिंड की, हरेक कस्बे की, हरेक शहर की, हरेक नगर की कहानी बनती है। सुल्तानविंड दे विचों अमृतसर का बाहरला इलाका सुल्तानविंड, उत्थे दसदे कि 9-10 दिनों के विच 8 मुंडे मरे आ पिछले दिन। सो कहण दा भाव है कि चिट्टा जिहड़ा मारदा पिया, बेशक कहिंदे आ असीं सप्लाई लाइन तोड़ दित्ती, असीं वड्डे वड्डे मगरमच्छ जिहड़े वो मार दित्ते, असीं लक तोड़ दिता सप्लाई लाइन का। असल दे विच राज करनवीर सिंह जी इतिहास इतिहास चाहे कोई सौं चुक लवे, चाहे कोई इहदे ते STF बना देवे, चाहे कोई इस तरह लाइव खरीद लवे, चाहे कुछ भी आ, ये एक राजनीति का पक्ष आ। जे असीं सच्चाई का पक्ष फड़ के चलीए तो मैनूं नहीं लगता कि पंजाब सरकार दे वस दा ये रोग आ कि ठीक कर दे। सो ये एक मेरे ख्याल दे नाल कौमी विपता लानी चाहिए है, ये देश की विपता लानी चाहिए है, कौमी पद्धर से पॉलिसी लियाउण की जरूरत है। क्योंकि इस समय जो तुसीं देखोगे हुण देखो जिद्दां एक नशैड़ी आ वो जे मर जांदा है जां नशैड़ी बन जांदा ते कल्ले मापियां दा ही नुकसान नहीं हुंदा, वो तुहाडे समाज दा, पूरे देश का, क्योंकि पूरे देश की GDP हुंदी है एक नौजवान जिहड़ा, ते जे वो बोझ बन जांदा इहदा मतलब कि तुहाडे अर्थचारे का नुकसान कर रहा है।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਗੋਆ ਵੀ ਆ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਜੋਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਰਾਹਤ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਡਬਲ ਧਮਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਧਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ SIT ਨੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅੱਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਅੱਜ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ, 43 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗੇ ਔਰ 15 ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 43 10 53 ਤੇ 15 ਤਕਰੀਬਨ 68। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਮਾਨੰਦ, ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਡਾਂਗੇ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਹਕਲਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ NIA ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਬਦਲੇ ਬੰਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਲੇਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। NIA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ
ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ NIA ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਵਿਛੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹੋ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਖਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲੀ ਸੱਜਣ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਬਾਈ ਨਵੀਂ ਮਸਟੈਂਗ ਕਢਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕਸਟਮ ਰਿਮ ਤੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ।